Hello, welcome back to my class after a long interval. Today we'll study a poem from NCERT class 11 Hornbill text. This poem is very important in terms of academic matter, in terms of academic aspect and also for our social aspect, also for our interpersonal relation, social relation, more specifically the familial relation, and also more specifically the relationship between a father and a son. So this poem is from the text Hornbill, NCERT class 11 English poem. At first let me introduce about the poem. This is the poem named Father to Son, written by Elizabeth Jennings. You all know that Elizabeth Jennings is an English poet, basically from the school of thought of movement. They were in a group. They are known as poet from the movements organization or movements group. Basically, they were anti-romantic. Anti-romantic in the sense that they used to convey the messages which are basically from day-to-day life situation, everyday problems and familial relations, and mostly modern problems related issues they wrote about. So আজকে আমাদের কবিতাটা আমরা দেখে নিব। কবিতাটার নাম হচ্ছে ফাদার টু সান, লিখেছেন এলিজাবেথ জেনিংস। তো কবিতার টেক্সটটা আমি স্টাডি করছি। উইদাউট টেক্সট উই কান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য poem in a very comprehensive manner. So let me first recite the text along with its meaning, and then I'll briefly discuss all about the essence and summary of the poem and what lesson do we learn from this poem. Father to Son by Elizabeth Jennings. I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years. কবি বলছেন যে I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years. আমি এই বাচ্চাটাকে বা আমার ছেলেটাকে আমি চিনতে পারছি না, আমি তার মন বুঝতে পারছি না, যদিও আমরা অনেক বছর থেকে একসাথে আমরা বাস করছি, একই করে থাকছি, in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small. কবি বলছেন যে আমি তার সম্পর্কে মানে কবি বলছেন নয়, একটা ফাদার বলছে, ভেরি sorrowful and very disturbing father. He is saying that he does not know his father, though they reside in the same room since long time. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small. আমি তার সম্পর্কে কোনো কিছু জানি না। ফাদার বলছে তিনি ওনার ছেলে সম্পর্কে কোনো কিছু জানেন না, যদিও ছোটোবেলা থেকে একই করে থাকছেন, একই বাড়িতে বাস করছেন। ইয়েট হ্যাভ আই কেয়ার্ড, তার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ। কবি নয়, ফাদার তার হি ওয়াজ ফেইল্ড ইন হিজ অ্যাটেম্প্ট টু মেক হিজ সান আন্ডারস্ট্যান্ড হিজ ফিলিংস, হিজ সেন্টিমেন্ট, হিজ ইমোশনস এটসেট্রা। সেকেন্ড স্টেঞ্জা, দ্য সিড আই স্প্যান্ট ও সোন ইট হোয়ার দ্য ল্যান্ড ইজ হিজ অ্যান্ড নান অফ মাইন। কবি বলছেন আমি যে বীজ বপন করেছি যে জমিতে, এটা আমার নিজের জমি নয়। সোন ইট হোয়ার দ্য ল্যান্ড ইজ হিজ, ওই জমিটা তার বা অন্য কারো জমি। অ্যান্ড নান অফ মাই, এই কোনো কিছুই আমার ছিল না। আক্ষেপ করে হি ওয়াজ সেইং ইন এ ভেরি sorrowful mood, in a very detached mood, in a very concerned mood, in a very frustrated mood. We speak like strangers, there is no sign of understanding in the air. The father and his son, they speak like strangers. তারা একজন আরেকজনের সাথে কথা বলছে একদম অপরিচিত স্ট্রেঞ্জার্সের মতো, এলিয়েনের মতো, যেমন তারা কেউ কাউকে চিনে না, এরকম একটা পরিস্থিতি। যেমন এই আকাশে বাতাসে বা তাদের আশপাশের সারাউন্ডিংসে, সাইটস অ্যান্ড সাউন্ডসে কোনো বোঝাপড়ার কোনো সম্পর্ক নেই। দেয়ার ইজ নো রিলেশনশিপ অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং। দিস চাইল্ড ইজ বিল্ড টু মাই ডিজাইন, এই বাচ্চাটা তো আমার মতো চেহারা নিয়ে জন্মেছিল, আমার মতো একদম হুবহু চেহারা নিয়ে জন্মেছিল। ইয়েট হোয়াট হি লাভস আই কান্ট শেয়ার, যদিও তার চেহারা আমার মতো, তার একদম ফিজিক্যাল ফিটনেস বা ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার এক্স্যাক্টলি লাইক মি, বাট আই কান্ট শেয়ার হোয়াট হি লাইকস। হিজ লাইকিং অ্যান্ড দ্য লাইকিং অফ মি ইজ টোটালি ডিফারেন্ট, টোটালি অপোজিট। ফাদার বলছে যে আমার ছেলে এবং আমি, যে আমাদের মধ্যে পছন্দের ব্যাপারগুলোর মধ্যে টোটালি কন্ট্রাডিকশন আছে, টোটালি অপোজিট সাইডে। আমি যদি এক সাইডে থাকি, আমার ছেলেটা টোটালি অপোজিট সাইডে।
there is a total paradox between the father and his son. Next stanza. Silence surrounds us. I would have him prodigal returning to his father's house, the whom he knew. বাবা বলছে যে আমাদের চারিদিকে নীরবতা, শুধু নিস্তব্ধতা, নীরবতা এবং নিস্তব্ধতা আমাদেরকে ঘিরে বসেছে। আই উড হ্যাভ হিম প্রডিগাল, আমি তাকে এখন পাই খুবই ব্যয়বহুল, খুবই খরচ করে, এক্সট্রাভাগান্ট। হি স্পেন্ডস মাচ মোর দেন দ্য ভেরি অ্যাভারেজ সান, অ্যাভারেজ বয়। সে খুবই খরচ করে, খুবই অমিথবি, প্রডিগাল, এক্সট্রাভেগেন্ট। হিজ ফাদার হাউস, আই উড হ্যাভ হিম প্রডিগাল রিটার্নিং টু হিজ ফাদার হাউস, দ্য হাউস হি নিউ। সে অতিরিক্ত খরচ করে, খরচের শেষে যে সে যখন বাড়িতে ফিরে আসে, তার সবসময়ের পরিচিত যে বাড়ি বা যে ঘরে সে আসে, রাদার দেন সি হিম মেক অ্যান্ড মুভ হিজ ওয়ার্ল্ড। আমি তাকে কিন্তু আমার মতো করে পাই না। আমি ফাদার বলছি, আমি আমার মতো করে, আমার পার্সপেক্টিভে তাকে আমি পাই না। আমার জগতে আমি তাকে খুঁজে পাই না। সে তার জগতেই ঘুরে বেড়ায়। সে তার যে ওয়ার্ল্ড অফ থট বা তার পার্সপেক্টিভ, হাউ হি সিজ দ্য থিং অল অ্যারাউন্ড হিম, সে তার মতো করে, তার চোখে, তার চশমায় সে জিনিস দেখে, সে আমার মতো করে ভাবে না, বাবা বলছে। হিজ ওয়ার্ড, আই উড ফরগিভ হিম টু, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। শিপিং ফ্রম সোরে নিউ লাভ, despite of his all his separation from me, misunderstanding from of my emotions, yet I would excuse him, I would pardon him, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব, আমি তাকে মাফ করে দেব। and again I'll bring back him to my heart, আমি তাকে আমার হৃদয়ে জায়গা দেব। I would forgive him too, shaping from sorrow a new love, আমি আমার সেই দুঃখ থেকে একটা আবার ভালোবাসার জন্ম দেব। আমি আবার করে again and again I'll reshape, I'll remake, reconstruct the concept of love in my heart for my son. Father and son, we both must live on the same globe and same land. বাবা বলছে, father and son, we must live on the same globe and the same land. বাবা এবং সন, আমরা অবশ্যই সেম গ্লোবে আমরা বাস করছি, সেম এই পৃথিবীতে আমরা বাস করছি, একই জায়গায়, একই প্লেসে আমরা থাকছি। হি স্পিক্স, আই কান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড, আমার ছেলে যে কথা বলে আমি বুঝতে পারি না। মিসেল, হোয়াই অ্যাঙ্গার গ্রোস ফ্রম গ্রিফ, আমি যে রাগান্বিত হই, আমার রাগ থেকে আবার দুঃখ চলে আসে। গ্রোস গ্রিফ, প্রচণ্ড হতাশা চলে আসে, স্যাডনেস চলে আসে, আমি আপসেট হয়ে যাই। উই ইচ পুট আউট এন এমটি হ্যান্ড, আমরা the father and his son, they both extend their hand to each other, but they return back in vain, without any fruitful result. We each put out an empty hand, longing for something to forgive. আমরা পরস্পরে আমাদের ভালোবাসার হাতটা বাড়িয়ে দিই, কিন্তু বাড়িয়ে দিলে কি হবে, কোনো লাভ হয় না। অগত্যাই আমরা নিরাশ হয়ে ফিরি, উইদাউট এনি সাবস্টেন্সিয়াল রেজাল্ট, উইদাউট এনি ফ্রুটফুল আউটকাম, উই রিটার্ন ব্যাক ইন ভেইন। আমরা বিফলে ফিরে যাই, আমাদের আর ভালোবাসা হয় না, আমাদের রিলেশনটার যে সেপারেশন থেকে ব্রিজিং হয় না, এটাই কবি বলতে চাইছে। তাহলে এই কবিতাটা মূলত একটা কবিতা, দিস ইজ এ পোয়েম রিলেটেড টু দ্য ফাদার সন রিলেশন। দেয়ার ইজ এ গ্যাপ বিটুইন দ্য রিলেশনশিপ অফ এ ফাদার অ্যান্ড হিজ সন, very beautifully presented by the poet এলিজাবেথ জেনিংস। তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি পিতা পুত্রের মধ্যে যে রিলেশনশিপ গ্যাপ বা জেনারেশন গ্যাপ, পিতা পুত্রের বয়সের ডিফারেন্স, তাদের জেনারেশন অনেকটা গ্যাপ পড়ে গেছে। তো ওই গ্যাপের কারণে, ওই মত পার্থক্যের কারণে তারা খুবই ক্লোজ হতে পারছে না, তারা একজন অন্যজনকে বুঝতে পারছে না, একজন অন্যজনের ইমোশনকে বুঝতে পারছে না। তারা যদিও উভয়কে ভালোবাসছে, পিতার দিক থেকে ভালোবাসাটা একদম প্রখর, আর ছেলেরও ভালোবাসা আছে, তবে প্রচণ্ড বেগে পিতা ভালোবাসছে ছেলেকে, তা সত্ত্বেও ছেলে পিতার ভালোবাসার ভাষাটা বুঝতে পারছে না, আবার পুত্রের ব্যাপারটাও বাবা বুঝতে পারছে না। সো দেয়ার ইজ এ হিউজ মাসিভ গ্যাপ বিটুইন দ্য রিলেশনশিপ অফ ফাদার অ্যান্ড সন উই এক্সপিরিয়েন্স ইন মডার্ন ওয়ার্ল্ড। আজকের দিনে আমরা এটা এক্সপিরিয়েন্স করি, আমরা অভিজ্ঞতায় আসে পিতা পুত্রের সম্পর্কের মধ্যে যে গ্যাপ। আজকে আমরা দেখতে পাই যে উই আর ইন দ্য এজ অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি, ডিউ টু দ্য অ্যাডভেন্ট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি, প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির সাথে সাথে আজ আমাদের টেকনোলজিক্যাল ডিভাইসেস আমাদের ঘরে পৌঁছে গেছে, সবার হাতে পৌঁছে গেছে। সেজন্য আজ দেখা যায় মোবাইল ফোন, অ্যান্ড্রয়েড, আইফোন এগুলো ইউজ করে ছেলেরা
অনেক সময় এগুলোর সাথে এতভাবে অ্যাডিক্টেড হয়ে যায় যে তার বাবার সাথে রিলেশন, এই ফ্যামিলি মেম্বারসদের সাথে একদম রিলেশন বাজে হয়ে যায়। তারপর তারা একসময় অ্যাডিক্টেড হয়ে যায়। তাছাড়া যারা ওই ধরনের যে খেলাধুলায়, অনলাইন গেমস, ভিডিও গেমসে যারা অ্যাডিক্টেড হয়ে যায়, তাদের কথা তো আর বলেই শেষ করা যাবে না। তারা টোটালি অ্যাডিক্টেড হয়ে যায়, তারা আর এই রিলেশনশিপের কোনো অর্থই বুঝতে চায় না। তো ওই জায়গাতে আমাদেরকে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে, বাচ্চাদেরকে খুব ভালোভাবে ওরিয়েন্টেশন দিতে হবে। প্যারেন্টিংয়ের ক্ষেত্রে আমাদেরকে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ওইগুলার ইউসেজটা একদম লিমিটেড করে দিতে হবে, একদম ছোটো বয়সে টোটালি রেস্ট্রিক্টেড করে দিতে হবে ওই ধরনের ডিভাইসগুলার ইউসেজ। তারপর সাইকোলজিক্যালি আমরা কিছু পদক্ষেপ নিতে পারি যেগুলো আমাদের বাচ্চাদের জন্য বা স্টুডেন্টসদের জন্য যেগুলো খুবই ভালো হয়। আমরা যদি একদম ছোটোবেলা থেকে ওদেরকে আমরা ট্রেনিং না দিতে পারি, ওদেরকে ঠিকঠাকভাবে কাউন্সিলিং করে ওদের মতো কাজ না দিতে পারি, তাহলে এভাবে জেনারেশন গ্যাপ ক্রিয়েট হবে। আমরা যদি তাদেরকে বুঝতে না পারি, তাদের মনস্তত্ত্বকে, তাদের সাইকোলজিকে, তাদের ইমোশনসকে বুঝতে না পারি, তাহলে সান এবং ফাদারের মধ্যে যে রিলেশনশিপ গ্যাপ ক্রিয়েট হবে, এটা মিটিগেট করা, ব্রিজিং করা অনেক টাফ হয়ে যাবে। তা কবি ওই সমস্যাটা এই কবিতার মধ্যে তুলে ধরেছেন। আধুনিকতার ছোঁয়ায় আমরা অনেক ডেভেলপমেন্টের দিকে যাচ্ছি, কিন্তু ডেভেলপমেন্টের জায়গাতে আমাদের ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনশিপে যে একটা চূড়ান্ত ক্রাইসিস বা চূড়ান্ত চের ধরা দিয়েছি, কবি ওই জিনিসটাই এখানে তুলে ধরেছেন। তাহলে এই জায়গাতে মেইনলি পিতা পুত্রের রিলেশনের মধ্যে যে ব্যাপার এটা তুলে ধরেছেন, এটার মধ্যে দিস ইজ নট এ পার্সোনাল অ্যাসপেক্ট of the poet and a single father and son. This is rather an universal aspect experienced by all people in the world. এটা কোনো স্পেসিফিক কোনো সমস্যা নয়, এটা একটা জেনারেল প্রবলেম। সুতরাং একাডেমিক্সের পাশাপাশি দিস ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ইন সোশ্যাল পার্সপেক্টিভ, দিস পোয়েম ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ইন সোশ্যাল পার্সপেক্টিভ অ্যান্ড অলসো ইন দ্য পার্সপেক্টিভ অফ প্যারেন্ট টিচার, নট প্যারেন্ট টিচার, ফাদার অ্যান্ড সন রিলেশনশিপ, ফ্যামিলিয়াল রিলেশনশিপ অ্যান্ড ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনশিপ টু। তো এই কবিতার মাধ্যমে এই জিনিসটা তুলে ধরেছেন যে কবি ফাদার সানের মধ্যে রিলেশনশিপের যে গ্যাপটা, এই গ্যাপটা কবি তুলে ধরেছেন এবং কোনোভাবেই পিতা পুত্রের রিলেশনশিপটা মিলছে না, ম্যাচ হচ্ছে না, একজন অন্যজনকে বুঝতে পারছি না। তো এই ধরনের যাতে না হয়, আমরা আগের থেকে যাতে অ্যালার্ট থাকতে পারি, আমরা সঠিক গাইডলাইন্স দিতে পারি, সঠিকভাবে কাউন্সিলিং করতে পারি, তাদের সাইকোলজি বুঝে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে আমরা যাতে সেভাবে গড়ে তুলতে পারি, এটার মেন শিক্ষা। দিস ইজ দ্য ট্রু এসেন্স অফ দ্য পোয়েম। We learn from the poem all about related to counseling, related to proper counseling, related to a good relationship between a father and a son, and to mitigate the crisis of modern world due to the advent of technology, due to the advent of other machineries, etc. Within this complex situation, we need to tackle all such aspects of life between interpersonal relation, and we need to resolve all those issues in between interpersonal relation. That's so much for today. Thank you very much for watching.